નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, अब तक બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। વિગતવાર સમાચાર જોતા પહેલા જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। ઉત્તરાયણ પર્વને લઈ રાજકોટ પોલીસ કમિશનરે જાહેર કરી માર્ગદર્શિકા। હવે ફોરેસ્ટ ગાર્ડને લાઠીની જગ્યાએ બંદૂક આપવામાં આવશે। ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ખામ થિયરીના જનક માધવસિંહ સોલંકીની આજે 94 વર્ષની વયે નિધન। હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। રાજકોટ પોલીસ કમિશનર મનોજ અગ્રવાલે શહેરીજનોને ઉત્તરાયણનો उत्साह शांतिपूर्वक रीते कोविडना नियमों पालन करीने उजववामां अपील करवामां आवी छे। अब तक मीडिया साथेनी वातचीतमां पोलीस कमिश्नर मनोज अग्रवाले जणाव्युं हतुं के गृह विभाग द्वारा जे मार्गदर्शिका बहार पाडवामां आवी छे ते मुजब राजकोट शहेरमां तारीख 9 जान्युआरी थी 17 जान्युआरी सुधी लोको पतंग चगावी शकशे। गई काले हाईकोर्टना आदेश प्रमाणे गुजरात राज्यना गृह विभागे उत्तरायणनी उजवणी अनुसंधाने मार्गदर्शिका आपी है। ये मार्गदर्शिका प्रमाणे आज यानी 9मी तारीख से 17मी तारीख सुधी तक उत्तरायणनी उजवणी करवामां आवी शके छे, परंतु एमां घणी बधी मार्गदर्शिका में सूचना आपवामां आवेली छे। खास करीने जाहेर रोड पर અને मैदान पर कोईपण संजोग में उत्तरायणनी उजवणीना अनुसंधाने पतंग कोई चगावी सकता नहीं। एने साथ साथ मोहल्लामां पण जाहेर मैदान पर कोईपण रीते कोई कामगीरी भेगा करीने कोई उत्तरायणनी उजवणी करी सकता नहीं। एमां मोहल्लाना जे पण सोसायटीना इंचार्ज सेक्रेटरी छे एने विरुद्ध कार्यवाही पण करवामां आवी शके छे। एने साथ साथ दरेकने पोतपोताना घरना अगासी यानी ढाबा पर पोताना परिवारजनों साथे पतंग उड़ावीने उत्तरायणनी उजवणी करी शके छे, परंतु एमां पण मास्क साथे राखवानो छे अने कोईपण डीजे या म्यूजिक ने बजाववानो संपूर्ण रीते प्रतिबंध छे। एने साथ साथ हमारे जे जगह पे पतंगना वेचाण थाय छे, डोरी मळे छे, बीजी वस्तु मळे छे, एमां घणी बधी प्रतिबंधित आइटम है। खास करीने चाइनीज दुक्कल है या फिर नायलॉननो धागा है, एने उपर कोईपण संजोग में वेचाण करवानो रहेशे नहीं। अने जे जगह वेचाण थाय छे त्यां हाल कोविडनी मार्गदर्शिका प्रमाणे आ सोशल डिस्टन्स साथे वेचाण करी शके छे। मारा राजकोटवासीओने खास अनुरोध है कि ज्यारे अपने बधा जाणीए छे कि कोविडनो संक्रमण आजे पण विस्तार में है, हमें महत्वंश कोविड ने कंट्रोल में लावेला छे, तेम छतां मेहरबानी करीने उत्तरायणनी उजवणी आप सारा उत्साह उमंग साथे करजो, लेकिन कोविडना संक्रमण ना फैलाय एनो खास ध्यान राखशो। हमारा पुलिस अधिकारी पण संपूर्ण रीते लोगों ने समझ पण पाड़शे, पोस्टर मार्फत पण लोगों ने जानकारी आपशे, मोहल्लाओनी मीटिंग पण करशे। लेकिन एने साथ साथ आप लोगों हाल सुधी तक घणा सारा सहकार मळ्या छे। हवे ज्यारे कोविड में संक्रमण पण थोड़ो ओछुं थवा लाग्या छे त्यारे उत्तरायणना उजवणीना अनुसंधाने कोई एवी घटना ना बने कि अपने कोविड ने वधारी नाखीए। इसलिए मेहरबानी करीने जे मार्गदर्शिका आपवामां आवेली छे एनी संपूर्णपणे आप अमल करशो, ए हमें खास अनुरोध पण करीए छे अने आपने अपील पण करीए छे। जय हिंद। दिन प्रतिदिन वन विभागना अधिकारीओ पर हुमलाना प्रमाण समग्र देशमां वधी रह्या छे। राजकोट होय के सौराष्ट्र, गुजरात के देशभर में आ प्रकारना हुमलाओनुं प्रमाण खूब वधी रह्युं छे। त्यारे शुक्रवारे सुप्रीम कोर्टे आ मामले एक महत्वनो चुकादो आपता राज्य सरकार ने पूछ्युं छे के शुं फॉरेस्ट गार्ड ने लाठीनी जग्याए बंदूक आपी शकाय खरी? जी चौक्कसथी जणावी दो कि हाल गुजरात होय के भारत जे फॉरेस्ट गार्ड है तेमना पर हुमला थवाना किस्साओ वधी रह्या छे। त्यारे एक 2012 थी लईने 2017 ना एक सर्वे में पण बहार आवेलुं हतुं के 30% हुमलाओ फॉरेस्ट गार्ड पर थई रह्या छे। त्यारे जे जंगलनी अंदर जे जमीननुं खनन अने शिकारनुं प्रमाण वधी रह्युं छे त्यारे शिकारीओ अने जे माफियाओ छे तेवुं अने फॉरेस्ट गार्ड वच्चे क्यांक ने क्यांक मुठभेड़ो वधी रही छे अने फॉरेस्टना गार्डो पर हुमलाओ थई रह्या छे। त्यारे
હાઈકોર્ટ દ્વારા એક સરકારને નોંધ આપવામાં આવેલી છે કે ફોરેસ્ટ ગાર્ડ છે તેમને લાકડીની જગ્યાએ હથિયારો આપવામાં આવે। સાથે હાઈકોર્ટે એમ પણ જણાવેલું હતું કે જે ફોરેસ્ટ વિભાગને જમીનની લીઝના જે પૈસાની કમાણી થાય છે તેમાંથી ગાર્ડોને બુલેટ પ્રૂફ જાકેટ અને હથિયારો પણ આપવામાં આવે। જો મહારાષ્ટ્રની વાત કરવામાં આવે તો મહારાષ્ટ્રમાં અમુક લેવલના એક ફોરેસ્ટ અધિકારીઓ હોય છે તેમને હથિયાર આપવાની છૂટ આપી દેવામાં આવી છે, ત્યારે તેવું જ ગુજરાતમાં પણ કરવામાં આવે તેવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે હાલ હાઈકોર્ટ દ્વારા નિર્ણયને લઈને સરકાર પાસે વિચાર કરવા માટેનું કહેવામાં આવેલું છે। જી ગુજરાતના પ્રતિનિધિ એવા ચાઇનીઝ દોરીનો જથ્થો હિંમતનગરમાંથી ઝડપાયો છે। હિંમતનગરના એસટી સ્ટેન્ડ નજીકથી ચાઇનાની દોરીના 5 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ સહિત 5ની અટકાયત કરવામાં આવી છે। નમકીનના બંધ વાહનમાંથી પોલીસે બાતમીના આધારે ચાઇનીઝ દોરી અને તુક્કલ પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા। ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી માધવસિંહ સોલંકીનું આજે 94 વર્ષની વયે નિધન થતાં રાજકીય ક્ષેત્રે અને જાહેર જીવનમાં ભારે શોકનું વાતાવરણ ફેલાયું છે। ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતા ભરતસિંહ સોલંકીના પિતા માધવસિંહ સોલંકીનું આજે અવસાન થતાં સમગ્ર દેશમાં શોક ફેલાયો છે। કોંગ્રેસના પીઢ નેતા અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માધવસિંહ સોલંકી 30 જુલાઈ 1927ના દિવસે જન્મ્યા હતા। 1980ના દાયકામાં માધવસિંહ સોલંકીએ ખામ થિયરીનો અમલ શરૂ કરીને હરીફોને હંફાવી દીધા હતા। 1976માં પ્રથમ વખત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બનેલા માધવસિંહ સોલંકીએ ફરીથી 1981માં સત્તા સંભાળી હતી। સામાજિક અને આર્થિક પછાત વર્ગ માટે આરક્ષણનો આરંભ કરાવ્યા બાદ 1985માં રાજીનામું આપીને ફરીથી ચૂંટણી લડીને ગુજરાત વિધાનસભાની 182માંથી 149 બેઠક જીતીને સત્તા સંભાળી હતી। તેમનો આ રેકોર્ડ અત્યાર સુધી અકબંધ રહ્યો છે। માધવસિંહ સોલંકી પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીની સૌથી નિકટ રહેનારા નેતા હતા। તેમણે વિદેશ મંત્રી તરીકે જવાબદારી પણ સંભાળી હતી। ખેડૂત હિતરક્ષક અને રાષ્ટ્રપ્રેમી જીવણભાઈ પટેલ કે જેને લોકો જીવણદાદા તરીકે ઓળખે છે, તેમનું અવસાન પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રવક્તા ભરત પંડ્યાએ દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી અને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી। ભરત પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે ખેડૂત હિત માટે ભેખધારી અને પોતાનું જીવન સમર્પિત કરનાર ભારતીય કિસાન સંઘના સ્થાપકોમાંના એક જીવણદાદાના યોગદાનને કિસાન સંઘ, ખેડૂતો, સંઘ પરિવાર, ક્ષેત્ર અને ગુજરાત હંમેશા યાદ રાખશે। ખેડૂત હિત રક્ષક અને રાષ્ટ્રપ્રેમી એવા શ્રી જીવણભાઈ પટેલ એટલે કે જીવણદાદાના અવસાનથી હું દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરું છું અને હૃદયપૂર્વકની શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું। 5 થી 6 દાયકાઓ સુધી સતત ખેડૂતોની ચિંતા કરીને પોતાનું જીવન સમર્પિત કરનારા અને ભારતીય કિસાન સંઘના સ્થાપકમાંના એક એવા શ્રી જીવણદાદાના યોગદાનને ભારતીય કિસાન સંઘ, ખેડૂતો, પરિવાર ક્ષેત્ર અને ગુજરાત એ હંમેશા યાદ રાખશે। પ્રભુ એમના આત્માને શાંતિ આપે એવી પ્રાર્થના કરું છું। ધ્રાંગધ્રા શહેરના સર્વાંગી વિકાસ માટે અંદાજિત રૂપિયા 2338 લાખના ખર્ચે હાથ ધરાયેલ વિકાસ કામોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ રાજ્યના પાણી પુરવઠા મંત્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયાના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું। સ્વર્ણિમ ગુજરાત 50 મુદ્દાઓ અમલીકરણ સમિતિના કાર્યવાહક અધ્યક્ષ આઈ.કે. જાડેજાની ઉપસ્થિતિમાં કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। IHSDP યોજના અંતર્ગત નિર્માણ પામેલ આવાસોનું લોકાર્પણ કરી તેના ડ્રો દ્વારા લાભાર્થીઓને આવાસ ફાળવણી કરવામાં આવી હતી। રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ યોજનાઓ સાથે આજે ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકા દ્વારા 2338 લાખ રૂપિયાના વિવિધ વિકાસના કામોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ સરકારના મંત્રી માનનીય શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયાના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે। આ પ્રકારના કામોની અંદર ટાઉન હોલનું રિનોવેશન હોય, હાઈ માસ્ક લાઇટનું ઇલેક્ટ્રિફિકેશનનું કામ હોય કે અન્ય કોઈ પણ આવાસના કામો હોય, ખાસ કરીને સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ જે 16 કરોડથી વધારે રૂપિયાના ખર્ચે આજે અહીંયા પહેલી વખત ગુજરાતમાં પહેલો એસટીપી પ્લાન્ટ જ્યારે અમલમાં આવ્યો છે અને એ ચાલુ થઈ ગયો છે, આવા વિવિધ કામો થકી આજે શહેરને ડામર રોડ, સીસી રોડ, વિવિધ પ્રકારના કામોનો લાભ પ્રાપ્ત થયો છે। રાજ્ય સરકારનો અમે આભાર માનીએ છીએ, કેન્દ્ર સરકારનો આભાર માનીએ છીએ। ધ્રાંગધ્રા શહેરના લાભાર્થીઓને આવાસ એ પોતાનું ઘરનું ઘર
એક આગવા પ્રકારની વ્યવસ્થા સાથે પ્રાપ્ત થાય, એની સાથે સાથે શહેર સ્વચ્છ સુંદર રળિયામણું બને, હરિયાળું બને અને એના માટેની વિવિધ પ્રકારની શહેરીજનોની સુવિધા માટેની યોજનાઓનો લાભ પ્રત્યેક શહેરીજનને મળે, એના માટે આજે રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક આગવા પ્રકારના આયોજન સાથે આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ હાથ ધરાયો છે. ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકા હસ્તકના વિવિધ યોજનાઓની વિકાસના અને સુખાકારીના કામો, જેનું લોકાર્પણ, ખાતમુહૂર્ત અને આવાસ યોજના જેના ડ્રોના માધ્યમથી લાભાર્થીઓને મળવાના છે, સાથે પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ જેમના માધ્યમથી સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ જે 11.60 MLD અને જે 16.91 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયો છે, એનું લોકાર્પણ. નગરપાલિકાના 2338 લાખ રૂપિયાના આવા વિકાસલક્ષી કામો, આ બંને કામોના અને એ ઉપરાંત વિવિધ યોજનાઓના લોકાર્પણ, ભૂમિપૂજન અને એના પ્રસંગે આદરણીય I.K. જાડેજા સાહેબ કે જેમણે વર્ષોથી આ વિસ્તારની અંદર આ નગરની ચિંતા કરી છે, એમની ઉપસ્થિતિમાં અહીંયા પૂર્વ નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રીઓ, પૂર્વ રાજ્યસભાના સદસ્ય, આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય પરસોત્તમભાઈ, આ બધાની ઉપસ્થિતિમાં આ સરસ મજાના કાર્યક્રમનું આયોજન થયું. લોકોની સુખાકારી માટે, લોકોના કલ્યાણ માટે અને સાથે સાથે આગામી દિવસમાં રાજ્ય સરકારની અને કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ વિકાસલક્ષી યોજનાઓનો લાભ આ નગરજનોને મળતા થાય, એના ભાગરૂપે આજે અહીંયા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું. આજના સમયમાં લોન ઉપર વધારે જીવન જીવાય છે, ત્યારે રાજકોટમાં ગરીબ અને નિરક્ષર લોકોને નાની બેંકમાંથી લોન કરાવી આપી તગડો લોન ચાર્જ વસૂલતી ટોળકીને પકડી પાડવામાં આવી છે. આ ટોળકીએ 500 થી વધુ લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી છે. जी आप सबको तो जैसे पता होगा कि एक चाइनीज़ ऐप लोन स्कैम जो था, ये हैदराबाद में सामने आया था मोटा, जो जिसमें 21,000 करोड़ के आसपास का छेतरपिंडी हुई थी. इसको ध्यान में रखते हुए राजकोट शहर पुलिस के पुलिस कमिश्नर श्री मनोज अग्रवाल सर द्वारा एक मीटिंग भी रखी गई थी, जिसमें उन्होंने एक इस बारे में ट्रेनिंग रखने की भी सूचना दी थी, जिसमें 50 से के आसपास जो राजकोट शहर पुलिस के ऑफिसर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया था. और इसके ऊपर एक खास वॉच रखने के लिए कहा था कि इस प्रकार की कोई घटना अगर राजकोट शहर में बनती है तो इसके ऊपर खास ध्यान दिया जाए. इस सूचना का अमलीकरण ACP क्राइम श्री DB वसिया અને DCB PI श्री विरल गढ़वी द्वारा करा जा रहा था, जिसमें DCB की जो PSI हैं, PSI श्री MV रवारी और उनकी जो टीम है, जिसमें पुलिस हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह जाला और पुलिस कांस्टेबल पुष्पराज सिंह जाडेजा, इनको एक सफलता मिली है. इसमें हमने 2 आरोपी की शुरुआत में धरपकड़ की थी, जिग्नेश परमार और रवि परमार की, जो यहाँ पे जो राजकोट में 50 से 60 के आसपास जो विक्टिम्स थे, जिनके नाम पे इन्होंने लोन लिया, और एक उसमें से एक मोटा हिस्सा कि 15 से 20% के आसपास का वो अपने पास ही रख लेते थे, जो कि गैर कायदेसर था. और ये पूरा जब इसकी तपास जब DCB क्राइम ने की और इसमें जो पूरा मामला सामने आया कि टोटल 500 के आसपास इसमें भोग बरनार हैं, जो पूरे गुजरात में फैले हुए हैं. तो उसमें जो मुख्य आरोपी था एक शैलेश, जो सूरत से ऑपरेट कर रहा था, वो सिबिल स्कोर होता है, इनका रिलायबिलिटी स्कोर होता है, जो कि आप पैसाबाजार.com से आप देख सकते हैं. उसके आधार पे कितनी रिलायबिलिटी है, उसका जो लोन का अमाउंट है वो उसी के आधार पे उनको मिलता है. और वो चेक करके अपने जो अलग अलग जो शहर हैं वहाँ पे अलग अलग जो उनके सेंटर्स होंगे वहाँ पे उसके आधार पे उनको लोन इकट्ठा करने की सूचना देता था. तो अभी जो राजकोट के जो भोग बरनार है, उनकी जो कुल मिलकत है वो 11 लाख के आसपास तक हमारे सामने आई. अभी बाकी जो है माहिती कि 500 के आसपास कितने लोग हैं, उसकी खराई की जा रही है. मैं जो हमारे राजकोट की जो मीडिया है, गुजरात की जो मीडिया है, उसके माध्यम से मैं ये बाकी सारे भोग बरनार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सामने आएँ और राजकोट पुलिस को जानकारी दें कि उनके साथ अगर इस प्रकार की कोई छेतरपिंडी या चीटिंग कुछ हुई है. तो इसमें हमने जो कुल कलम लगाए हैं 406, 420, 120B
और IT एक्ट भी लगाया इसमें 66C और 66D, क्योंकि इसमें उन्होंने जो उनके नेट बैंकिंग के जो लॉगिन ID पासवर्ड उन्होंने अपने पास रखे थे, उनका फ़ोन भी अपने पास रखा था, उससे OTP आता था, तो वो इन सब का यूज़ करके वो अपने अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करते थे, जो टोटल अमाउंट था वो गैरकायदेसर था। इस तरीके की पूरी हमारे पास सूचना सामने आई है। સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી મંદિરમાં મોટી સંખ્યામાં ભગવાન કાળિયા ઠાકરના દર્શનાર્થે શ્રદ્ધાળુઓ આવતા હોય છે। શામળાજી મંદિર પરિસરમાં આવેલી કલાત્મક વાવ પણ ભક્તોના મન મોહી લે છે। ત્યારે ભરૂચથી દર્શનાર્થે આવેલ પરિવારની મહિલા અને યુવતી વાવ જોવા ગયા, જ્યાં મહિલાનો પગ લપસી પડતા મહિલાનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું। શામળાજી વિષ્ણુ મંદિર શામળાજી ખાતે એક પુરાતત્વની વાવ આવેલી છે। તે વાવની અંદર આજે એક મહિલા બેન શિલ્પાબેન રાદડિયા, જે ભરૂચથી ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરવા માટે આવેલા, પરિવાર સાથે દર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા, તે દરમિયાનમાં બેન શ્રી વાવની પાળીથી અંદરના ભાગની અંદર ઉતરવા જતા એમનો પાળી પરથી પગ લપસતા બેન અંદર વાવની અંદર પડી જવાથી એમનું અકાળે અવસાન થયેલું છે। મંદિરનું જ્યારથી ડેવલપમેન્ટ થયું ત્યાર પછી વાવની કોઈ પણ પ્રકારની મરામત પુરાતત્વ દ્વારા કરવામાં આવેલ નથી। માત્ર મંદિરની પરિસરની અંદર વાવ આવેલી છે, પરંતુ સંપૂર્ણ કામગીરી પુરાતત્વના દ્વારા કરવાની છે, પરંતુ ગ્રીલ વગેરે લગાવવાનું કામ આજ સુધી કરવામાં આવ્યું નથી। અમે પણ સરકારશ્રીમાં પણ કેટલી વખત રજૂઆત કરેલી છે કે પુરાતત્વ દ્વારા આવી બધી વાવોનું ને એવું બધું કામ હાથ ઉપર ધરાય તો ભવિષ્યની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના આવા બનાવો ના બને, એ માટે સરકારશ્રીએ પણ લખેલું છે। અને આજની જે દુઃખદ ઘટના બની તે ઉપરથી પણ અમે ધ્યાન દોરીએ છીએ કે આવા કામો ત્વરિત સરકાર હાથ ઉપર લે। મંદિર દ્વારા અમે હવે ગ્રીલનું કામ અમે હવે ત્વરિત હાથ ઉપર લઈ અને અમે કરાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જે કામ ટૂંક સમયમાં અમે પૂર્ણ કરીશું। રાજકોટ રેલવે ડિવિઝન આત્મનિર્ભર તરફ મંડાણ કરી રહ્યું છે, ત્યારે રેલવે ડિવિઝન દ્વારા વેન્ડર ડેવલપમેન્ટને લઈ વેન્ડર દ્વારા બનાવવામાં આવેલ જુદા જુદા પાર્ટ્સનું એક્ઝિબિશન રાજકોટના RDSO રેલવે ઓફિસર ક્લબ રેલવે સ્ટેશન રોડ કોઠી કમ્પાઉન્ડ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। देखिए, रेलवे पूरे भारत में इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं, जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उनका सबसे बड़ी खपत रेलवे में होती है। और RDSO जो हमारा R&D ऑर्गेनाइजेशन है, लखनऊ में स्थित है, वो जो भी ये स्पेयर पार्ट्स जो हमारे कोचेस में, वैगन्स में, इंजन्स में लगाए जाते हैं, उनके लिए वेंडर डेवलप करता है और उनका रजिस्ट्रेशन करता है। अभी ये देखा गया है कि ये जो वेंडर्स हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि वेंडर्स की संख्या कम है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम कुछ स्पेयर पार्ट्स बाहर से आयात भी करते हैं। तो चूंकि आत्मनिर्भर भारत सरकार का फोकस है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमेशा मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि हम जो स्पेयर पार्ट्स क्रिटिकल हैं, जिसके अंदर वेंडर्स की कमी है या जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्या। तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ को हम बताएं कि हमें कौन कौन से पार्ट्स की ज़रूरत है, और यदि वो इंडस्ट्री उस पार्ट को बनाने में सक्षम है तो उसके लिए एक इजी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, और वो रेलवे को अप्रोच कर सके, उसको पता चल सके कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया करनी है, और कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम रेलवे को सप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसे पार्ट्स की एक एग्जीबिशन लगाई जाए, इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को, इन सबको बुलाया जाए और इस बात की उनको जानकारी दी जाए ताकि वो रेलवे से पूरी तरह जुड़ सकें। देखिए, रेलवे इस समय पारदर्शिता पे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और यदि आप देखें कि जैसे हमारी अभी हमने 3-4 दिन पहले ही हमारे माननीय मंत्री जी ने एक पोर्टल लॉन्च की है, वो है फ्रेट कस्टमर्स के लिए। तो
तो पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको, जैसे कहाँ से कहाँ मटेरियल ले जाना है, कौन सा वैगन आपके लिए उपयुक्त होगा, आपको कितना टाइम लगेगा, उसका फेयर क्या होगा, अल्टरनेटिव रूट्स क्या हो सकते हैं, इस सब की जानकारी अब हमारे कस्टमर्स को घर बैठे मिल सकती है। इसी प्रकार जो RDSO है, तो जो वेंडर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उसको पूरी तरह पारदर्शी और द्रुत बनाया गया है और वो पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन जो है वो उपलब्ध है। तो हमारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं, पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन है, उसके जो सप्लायर्स हैं, उनकी वेंडर डायरेक्टरी है कि अभी कौन कौन वेंडर्स उसको सप्लाई कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी RDSO की वेबसाइट पे उपलब्ध है। और लगातार इस बारे में काम हो रहा है कि हम लोग वेंडर्स को हमारे पास आने की ज़रूरत ना पड़े, वो घर बैठे इन चीज़ों की जानकारी भी प्राप्त कर सके और यदि वो उसमें रुचि है उनकी और यदि वो सक्षम हैं तो उसमें आगे बढ़ें। वेस्टर्न रेलवे राजकोट डिविजन मैनेजर फूंकवालाना नेजा नीचे समग्र टीमे जे राजकोट में रेलवेना स्पेर पार्टનું એક્ઝિબિશન કર્યું છે એ બદલ અમને અભિનંદન પાઠવું છું। અમો રાજકોટમાં રેલવેનું આ ત્રીજું એક્ઝિબિશન છે। રાષ્ટ્રીય કક્ષાના 2 એક્ઝિબિશન આની પહેલાં પણ થઈ ગયેલા છે। 2000ની સાલમાં રાજકોટમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું એક્ઝિબિશન હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મિનિસ્ટર તરફથી કરવામાં આવેલું અને એના પરિણામ સ્વરૂપે આપણને રાજકોટમાં કેટલાક વેન્ડર પણ ડેવલપ થયેલા છે, રજિસ્ટ્રેશન થયેલા છે અને ઘણી બધી આઇટમ રાજકોટથી અત્યારે રેલવેમાં સપ્લાય પણ થાય છે। અત્યારે જે આ નાનું પણ એક્ઝિબિશન કર્યું છે એનાથી લોકોને જાણકારી મળશે કે કેવા પ્રકારના પાર્ટ્સ રેલવેમાં અત્યારે આપણે આપી શકીએ એમ છીએ। રાજકોટના ઉદ્યોગોને ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે એ બદલ ફૂંકવાલા સાહેબને અભિનંદન પાઠવું છું અને રેલવેની આખી ટીમને સૂચન કરું છું કે આ નાનું એક્ઝિબિશન શક્ય હોય તો મોબાઈલ કરી અને જુદા જુદા એસોસિએશનોના કોન્ફરન્સ હોલની અંદર એક્ઝિબિશન કરી અને લોકોને વધારેમાં વધારે જાણકારી મળી શકે તો રાજકોટ ઘણી બધી આઇટમ ડેવલપ કરી શકે તેમ છે। નાણાકીય વર્ષ પૂર્ણ થવામાં 3 મહિના બાકી છે, ત્યારે ધોરાજી નગરપાલિકા દ્વારા વેરા વસૂલાતની ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત વેરો ભરવાનો બાકી હોય તેવા નાગરિકોને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે, જ્યારે સાથે મિલકત સીલ કરવાની કામગીરી નગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવી છે। નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે લોકોને તાત્કાલિક વેરો ભરવા અપીલ પણ કરી હતી। ધોરાજી નગરપાલિકા વિસ્તારમાં મિલકત વેરા વસૂલાત અંગેની ડ્રાઈવ છેલ્લા 3 મહિના હોવાથી આજ રોજથી શરૂ કરવામાં આવી છે અને જેટલા પણ બાકી લેણદારો છે એમને નોટિસની બજવણી થઈ ચૂકી છે। હવે આજથી સીલ મારવાની ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે। તેથી ધોરાજી નગરજનોને અપીલ કે તાત્કાલિક બધા જ મિલકત વેરા અને જે પણ લેણા હોય તે ભરી જવા, અન્યથા તમામ મિલકતોને સીલ, નળ કનેક્શન કાપવા, ગટર કનેક્શન કાપવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે। કેશોદના મેસવાણા ગામે અજાણ્યા ઈસમોએ ડમ્પરને આગ લગાવવાની ઘટના સામે આવી છે। કરેણીથી મેસવાણા જતા ડમ્પર ટેકનિકલ ખામીથી બંધ થઈ જતા મેસવાણ ગામે રોડ પર ડમ્પર મૂકવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે અજાણ્યા ઈસમોએ મોડી રાત્રે ડમ્પરને આગ ચાંપી હતી। મેસવાણ ગામના લોકોને જાણ થતા ડમ્પરમાં લાગેલ આગને બુઝાવવામાં આવી હતી। મારું નામ વાસાભાઈ રાઘુભાઈ મુસાળ, ગામ ચોર। કરેણીથી ડમ્પર લઈને આવતો હતો, મેસવાણ પૂગ્યો એટલે ખરાબ થઈ ગયું, અહીંયા રાખી દીધું બરોબર। પછી રાતે અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા આગ લગાડી ગાડીમાં, આગ આખી હરગી ગઈ ગાડી। પછી બાજુવાળા લોકોએ ઓલવું હે તો મને ફોન આવ્યો, પછી રાતે હું પાછું આવ્યો અહીંયા, આગ ઓલવી બધી ગાડીમાંથી ને કેશોદ પોલીસ સ્ટેશનને ફરિયાદ કરી બરોબર। હવે તપાસ એને કરવાની। કોરોના મહામારીના કારણે ભારતના લગભગ બધા વ્યવસાયોને માઠી અસરો પહોંચી છે, ત્યારે સૌથી વધારે અસર ટ્રાવેલ એજન્સીઓને થવા પામી છે। નવા વર્ષની શરૂઆતમાં ધીમે ધીમે ટ્રાવેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ગ્રાહકી જોવા મળી રહી છે, ત્યારે રાજકોટના માધવન ટુરિઝમ દ્વારા ગ્રાહકોને આકર્ષવા ખાસ ઓફરો આપી રહી છે। માધવન ટુરિઝમ દ્વારા ગ્રાહકોને ડિસ્કાઉન્ટની સાથે સાથે ગિફ્ટ પણ આપવામાં આવશે, તેમજ ટ્રાવેલિંગ પર હપ્તે પેકેજ કરવામાં આવશે,
જે વિશે માહિતી આપવા માધવન ટુરિઝમ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી। અત્યારે પ્રથમ યોજના તો મારી એક 5% ડિસ્કાઉન્ટ મારી માધવન ટુરિઝમની ટિકિટમાં, બીજા નંબરમાં 25% સરળ હપ્તાની યોજના છે, જે દાખલા તરીકે 20,000 રૂપિયા ટિકિટ હોય તો એના 25% લેખે 5,000 રૂપિયા થાય, તો 5,000 રૂપિયા હું હપ્તે એ મને પે કરી શકે ટિકિટ બુકિંગ કરાવનાર પ્રવાસી। હા, પ્રવાસ કર્યા બાદ પ્રવાસ પહેલાં જે 75% રકમ છે એ અગાઉ ભરવાની રહેશે, બાકીના જે 25% છે એ પ્રવાસ કર્યા બાદ એમાં અમારા અનેક પ્રવાસો છે, જેમ કે ચારધામ છે, ગોવા છે, શિમલા મનાલી છે, કેરલા ટૂર છે, રામેશ્વર કન્યાકુમારી છે, આ બધી ટૂરો એની પ્રાયોરિટી પ્રવાસીને જ આપવામાં આવશે, વિજેતાને, કે ભાઈ તમારે કયા પ્રવાસમાં પહેલાં જવું છે। કોઈ પણ એક પ્રવાસમાં એને 150 રૂપિયાની જે સ્કીમ છે એમાં ફ્રી આવશે। નાનામાં નાનું પેકેજ મારું ગોવાનું છે, જેમ કે 13,500 રૂપિયા ટિકિટ છે, અને મોટામાં મોટું પેકેજ છે 21,500 ચારધામ યાત્રાનું છે। વિજેતા થવાની સ્થિતિ જેમ કે 24 તારીખે એનો ડ્રો રાખેલ છે, 24/4/2021ના રોજ ડ્રો છે, અને એમાં જે વિજેતાના નામ નીકળે, માનો કે 10 વિજેતા છે અને 10 કમ્પલસરી છે જ, એને પ્રાયોરિટી આપવામાં આવે કે ભાઈ ગોવા, તમારે ગોવા જવું છે ટ્રીપમાં, અથવા તો કેરલા જવું છે કે શિમલા મનાલી જવું છે, પ્રાયોરિટી એની। કોરોનાને રિલેટેડ જેમ કે પ્રથમ તો સરકાર જે રીતે નિયમો બહાર પાડે છે ટુરિઝમ ક્ષેત્રને, જેમ કે પર્યટન ક્ષેત્ર ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા છે, તો એની જે સ્થિતિએ જ્યાં માનો કે ગયા કે ભાઈ હરિદ્વાર ગયા અથવા તો ગોવા ગયા, તો માસ્ક છે, સેનિટાઈઝર છે, એ બધી અત્યારની નોર્મલ જે કહેવાય પ્રાથમિકતા છે, એ સેફટી બધી ધ્યાનમાં રાખીને આવશે। મારા પ્રવાસો બાય બસના પણ છે, સ્લીપર બસના, અને બાય રેલવેના પણ છે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન અનુસાર પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખવામાં આવશે। બસમાં જે પ્રવાસ કરે છે અત્યારે સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે જેમ કે 40નું સીટિંગ છે તો 25 થી 30 જણાને જ લઈ જવામાં આવે છે બસમાં। અને રેલવે જે પ્રવાસ છે અત્યારે રેલવેના પણ જે બહાર પડે છે સ્પેશિયલ ટ્રેનો જે મૂકવામાં આવેલી છે સરકાર તરફથી અમુક ચાલુ કરવામાં આવી છે, તો એમાં જે રેલવેના નિયમો જે લાગુ પડતા હોય એ નિયમને અનુસંધાનમાં જ માધવન ટુરિઝમ પણ એને ફોલો કરશે। બગસરા તાલુકાના માણેકવાડા ચોકડી પાસે ચેકપોસ્ટનું લોકાર્પણ રેન્જ આઈજી અશોકકુમાર યાદવના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું। બગસરા તાલુકામાં ગુનાખોરી પર અંકુશ લાવવા માટે જિલ્લા પોલીસ વડા નિલિપ્ત રાયના માર્ગદર્શન હેઠળ માણેકવાડા ચેકપોસ્ટ બનાવવામાં આવી હતી, જેનું લોકાર્પણ રેન્જ આઈજી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। આ તકે પોલીસ અધિકારીઓ અને સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। अमरेली जिले का रेंज का इंस्पेक्शन पिछले 3 दिन से चल रहा है, उसके अनुसंधान में हम लोग इधर आए हुए हैं। आज हमने ये माणेकवाड़ा चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। माणेकवाड़ा चेक पोस्ट ये पुलिस के लिए काफी इम्पोर्टेंट चेक पोस्ट है, जहाँ जूनागढ़, राजकोट और पूरे सौराष्ट्र का जहाँ ट्रैफिक का फ्लो होता है, और वहाँ पुलिस ने पब्लिक सहकार से, लोक भागीदारी से ये चेक पोस्ट का निर्माण किया है। ये चेक पोस्ट आने वाले समय में पूरे सौराष्ट्र के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इसकी इम्पोर्टेंट भूमिका रहेगी। साथ साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इस चेक पोस्ट के ऊपर सीसीटीवी का कवरेज हो, जिससे कि सौराष्ट्र में किसी भी पुलिस स्टेशन को या किसी भी जिले की पुलिस को यहाँ से कोई भी मूवमेंट हुआ, उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकाल के उसको दे सकते हैं। इससे पूरे सौराष्ट्र के लिए बेसिकली गेटवे ऑफ सौराष्ट्र की चेक पोस्ट है। भविष्य में पुलिस को भी फायदा मिलेगा और पब्लिक को भी फायदा मिलेगा, और पूरे सौराष्ट्र के गुનેગારો पर कंट्रोल करने के लिए ये इम्पोर्टेंट चेकपोस्ट साबित होगी। ઓખા પાસે આવેલ હઠીલા હનુમાન મંદિર ખાતે પ્રેમ પરિવાર દ્વારા નવા વર્ષની ઉજવણી અનોખી રીતે કરાઈ હતી, જેમાં અખંડ રામધૂનનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું। સતત 9 દિવસથી અખંડ ચાલતી રામધૂનની પૂર્ણાહુતિ યોજાઈ હતી। રામધૂનમાં જોડાઈ ભક્તો મંત્રમુગ્ધ થયા હતા। આજ રોજ ઓખા ખાતે બહુ સરસ એક આયોજન થયું હતું શ્રી રામ નામ ધૂનનું, જે મોરારી બાપુએ કહ્યું હતું
કે 31st ઉજવો પણ ભગવાન શ્રી રામના નામથી ઉજવો, ભરપૂર પીઓ પણ રામ નામ પીઓ. અને એ જ ઓખા ગામ જે રામ ભક્ત છે અને બહુ સરસ એક ધામ છે કે જ્યાં દયાળુ લોકો વસે છે, રામ ભક્ત વસે છે અને સત્સંગી લોકો વસે છે. તો આ લોકોએ બધાએ એક બહુ સુંદર આયોજન કરી 9 દિવસ ધૂનનું પૂર્ણાતિ કરી, સરકારી ગાઈડલાઇન્સ જાળવીને અનેક લોકોએ ભગવાનને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવી પ્રભુનું નામ લીધું. રાકેશભાઈ જોશીએ ઓનલાઈન બધાને ગામને દર્શન કરાવ્યા પોતાના ટીવી કેબલથી. તેમજ બિહારી બાપુ, મહાન સંત એવા બિહારી બાપુ બેટ દ્વારકાધીશના અને કથાકાર પરમાબેનની હાજરી તેમજ તમામ સંતો મહંતોની હાજરીમાં એક રામધૂમનો પૂર્ણાતિ કરી અનેક ઓખાના ભક્તજનોએ બહુ સારામાં સારો લાભ લઈ અને 31st આગમન કર્યું. અને પોતે પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર તાલુકાના ખેડૂતોને દિવસે વીજળી મળી રહે તે માટે રાધનપુર ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ દ્વારા કિસાન સૂર્યોદય શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર રાજ્યમાં બીજા તબક્કામાં અમે કિસાન સૂર્યોદય યોજનાનું લોન્ચિંગ કરવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા. 24/10 આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના હાથે આપણે પહેલીવાર લોન્ચિંગ કરાવ્યું હતું. 1055 ગામોની અંદર કિસાન સૂર્યોદય યોજના આપણે 24/10/2020ના દિવસે ચાલુ કરી હતી. અને આજે બીજા ફેઝની અંદર 2000 કરતાં પણ વધારે ગામોમાં લગભગ 3 લાખ કરતાં પણ વધારે ખેડૂતોના ખેતરમાં રાત્રે નહીં પરંતુ દિવસે વીજળી મળે એના માટેનું લોન્ચિંગ કરવા માટેનો કાર્યક્રમ. આજે રાધનપુર તાલુકાના 30 ગામો અને 800થી વધારે ખેડૂતોને આજથી દિવસે વીજળી મળવાની શરૂઆત આપણે આજે રાધનપુર મુકામે કરી રહ્યા. આગામી દિવસોની અંદર નવા સબસ્ટેશનો, નવા ફીડરો, જે કંઈ કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય જલ્દી પૂરું કરીને 2022 સુધીમાં સમગ્ર રાજ્યને ખેડૂતોને દિવસે વીજળી મળે, રાત્રે વીજળી નહીં. હવે ઉજાગરા કરવાનું બંધ કરીને ખેડૂતના ઉજાગરા થાય અમારે રાજ્ય સરકારને બિલકુલ પોસાતું નથી. એટલા માટે દિવસે વીજળી આપવાનો કાર્યક્રમ હતો અને એ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આપણે આજે રાધનપુર ભેગા થયા. ધોરાજી ખાતેની સરકારી હોસ્પિટલમાં સરકારની પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષિત માતૃત્વ અભિયાન અંતર્ગત 92 મહિલાઓએ લાભ લીધો હતો. આ યોજના અંતર્ગત સગર્ભા મહિલાઓની સારવાર કરવામાં આવે છે. કેમ્પ અંતર્ગત મહિલાઓને બીપી, સુગર અને હેલ્થ ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું હતું. આજ રોજ 9મી તારીખના પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષિત માતૃત્વ અભિયાન અંતર્ગત આ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જેમાં તમામ સગર્ભા બહેનો ધોરાજી તાલુકાના અર્બન વિસ્તારના અને રૂરલ વિસ્તારના દરેક લાભાર્થીને આ કેમ્પમાં જે તપાસ કરવામાં આવે છે સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન તે માટે આ કેમ્પનું આયોજન થયેલ છે. સગર્ભાવસ્થાની તપાસમાં લાભાર્થીનું પેટ ઉપરની તપાસ, સોનોગ્રાફીની તપાસ, લેબોરેટરીની તપાસ, વજન, બીપી, ઊંચાઈ અને સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન આપવામાં આવતી સેવાઓ જેવી કે ગોળીઓ કઈ રીતે લેવું, કઈ રીતે એને ખાવાની છે, કેવી રીતે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે એ વગેરેનું હેલ્થ એજ્યુકેશન આ યોજના અંતર્ગત આપવામાં આવે છે. તો હું દરેક સગર્ભા માતાઓને વિનંતી કરું છું કે 9મી તારીખમાં રોજ PM ની આપણી આ યોજના છે ગુજરાત સરકારની પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષિત માતૃત્વ અભિયાન અંતર્ગત મફત ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલો જેવી કે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, તાલુકા લેવલની હોસ્પિટલ અને જિલ્લા લેવલની હોસ્પિટલમાં તદ્દન મફત આપવામાં આવે છે. તો મારી દરેક સગર્ભા માતાઓને વિનંતી છે કે આ સેવાઓનો લાભ લે. આભાર. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના સમાચાર. આ જ રીતે વધુ માહિતી સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપો અને જોતા રહો અબ તક. નમસ્કાર.